جنگ میں ہیپاٹائٹس کے مرض میں خطرناک حد تک اضافہ 5 ماہ کے دوران صرف ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 2023 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جس میں 1255 مریضوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی مثبت ریکارڈ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ہی سرنج کا 2 بار استعمال ہیپاٹائٹس میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ شہری عطائیوں کے پاس علاج معالجے کے لیے نہ جائیں۔ ڈاکٹرز کے احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے مرض میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ 5 ماہ میں ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 2023 افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم عزیز سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلع جنگ میں کویکری کا بڑھتا رجحان اور اسی کے ساتھ جو باربر سیلون ہیں وہاں پر غیر معیاری جو اوزار ہیں ان کے استعمال کے باعث ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض جو ہے وہ تیزی سے بڑھنے لگا ہے۔ ضلع جنگ کے جو ہیپاٹائٹس کلینک ہے یہاں پر گزشتہ 5 ماہ میں 2000 سے زائد لوگوں کی اسکریننگ 2200 سے زائد لوگوں کی اسکریننگ کی گئی، جس میں سے 1200 کے قریب جو ہے لوگوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی پازیٹیو آیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، میرے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں۔ سر بتائیے گا اس قدر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا پازیٹیو آنا کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہیپاٹائٹس یہاں پہ جو اتنی زیادہ ریشیو بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ سسپیکٹڈ کیسز آتے ہیں جو آلریڈی سکرینڈ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا جو پاکستان ہے اس میں جو ہیپاٹائٹس سی کی جو ریشیو ہے وہ آلموسٹ 6.5% تک ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس میں جو ہے نمبر 1 پہ ری یوز آف سرنجز ہے، اور دوسرا جو ہے باربر شاپس ہیں اور جو کویکری جو ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کو پھیلانے کی۔ کویکری میں جو ہے اگر آپ کوئی بھی آپ نے ڈینٹل پروسیجر کروایا تو اس میں اگر آپ کے انسٹرومنٹس اگر وہ اسٹیرلائز نہیں ہے پراپرلی، اور کوئی سرجری ہوئی ہے جس میں انسٹرومنٹ پراپرلی اسٹیرلائز نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا ہیپاٹائٹس بی سی پھیلے گا۔ موسٹلی پاکستان میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ری یوز آف سرنجز، باربر شاپس، بیوٹی سیلونز اور جو کویکری ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے پھیلانے کی۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کویکری اور باربر سیلون سمیت دیگر جو ان رجسٹرڈ یہاں پر دیگر کلینکس ہیں وہاں پر جتنی بھی شہری عطائیوں سرجری کے ہو پاس رہی ہے۔ علاج معالجے کے لیے نہ جائیں۔ بہت شکریہ وسیم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام کا ڈائریکٹر IRMNHC پروگرام کو خط۔ CEO ہیلتھ پر پنجاب سروس ٹریبیونل کے احکامات ماننے سے انکار۔ سرکاری گاڑی قبضے میں رکھنے، ملازمین کے پیسوں کی ادائیگی کے بل روکنے، میڈیسن مشینری مراکز صحت میں منتقل کرنے میں رکاوٹ بننے کا الزام عائد کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار، بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ماں بچہ صحت پروگرام کا؟ جی بالکل، ماں بچہ صحت پروگرام کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر خادم حسین کی جانب سے جو ڈائریکٹر پنجاب ہیں IRMNCH پروگرام، انہیں خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ضلع کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، جس کے سبب مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر IRMNCH پروگرام ڈاکٹر خادم حسین موجود ہیں، انہیں سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر خادم حسین، بتائیں کیا ذکر کیا ہے، کون کون سی کارکردگی جو متاثر ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ملٹیپل ہنڈرنسز ہمارے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ میں صرف فی الحال آج ایک بات پر ڈسکس کروں گا کہ ہمارے جو بل ہیں کانٹیجنٹ بلز، جس میں ہم پیٹرول ہوتا ہے، سپروائزروں کے جو ہوتے ہیں بلز ان کے، اب جہاں ظاہر سی بات ہے گاڑیوں کا پیٹرول، ہماری ڈسٹریبیوشن ساری جو ناک ڈاؤن کرائٹیریاز جو ہم اپنی میڈیسن جو آئی ہوئی ہیں لاہور سے، جو ہم نے ہیلتھ فیسلٹیز کو جو ہم نے دینی ہے، وہ ہیلتھ فیسلٹیز کو جو دینی ہے گاڑیوں کی ڈسٹریبیوشن پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، جو ابھی تک ہم نہیں کر پا رہے۔ اور جو سپروائزروں کے بل ہیں جن کے ٹوکن نمبر تک لگے ہوئے ہیں وہ بھی فی الحال باؤنڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ہمیں پراپرلی کام ہمیں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ عزادار ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت کا FBI کو محکمے میں خود احتسابی کا عمل تیز کرنے کا حکم۔ افسران اور ملازمین کے خلاف پہلے سے جاری یا نئی شروع ہونے والی تمام انکوائریاں 2 مہینے میں مکمل کرنے کا حکم۔ انکوائری میں جواب جمع نہ کروانے والے ملازمین کے کیسوں کا 30 دنوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔
वफाकी हुकूमत का FBI को महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज करने का हुक्म। अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ पहले से जारी या नई शुरू होने वाली तमाम इंक्वायरीज 2 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत के अहकाम के बाद FBI हेडक्वार्टर ने फील्ड फॉर्मेशन को महकमे में खुद एहतसाबी का अमल तेज करने के अहकाम जारी किए गए हैं और इस हवाले से हिदायत जारी की गई है कि अगर किसी अफसर या मुलाजिम के खिलाफ करप्शन या महकमाना उमूर की खिलाफ वर्जी पर कोई शिकायत मौसूल होती है तो उस पर 7 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देना लाजिम होगी। और इसी तरह अगर किसी भी अफसर या मुलाजिम के खिलाफ पहले से कुछ चल रही जो इंक्वायरी है वो 60 दिन में 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल करके उसकी रिपोर्ट जो है वो मुतल्लिका चीफ कमिश्नर को जमा करवाना होगी। ताहम वो 25 दिन में अगर किसी मुलाजिम या अफसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी कंडक्ट होती है और वो मुतल्लिका अफसर उन इल्जामात का जवाब जमा नहीं करवाता या फिर वो उस इंक्वायरी का नहीं बनता तो उसका फैसला जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर मुतल्लिका इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो सुनाने का पाबंद होगा। और इसके साथ साथ करप्शन या दीगर गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस मुलाजिमीन के खिलाफ जो सबूत और शवाहिद इकट्ठे करता है वो भी इंक्वायरी कमेटी की ज़िम्मेदारी होगी। इस हवाले से FBI हेडक्वार्टर की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक इक़दाम का मकसद टैक्स गुजारों की जो हरासमेंट के हवाले से और करप्शन के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत हैं उनको कम करना है और उसके साथ साथ जो खुद एहतसाबी का अमल उसको तेज करना और टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाना है। ठीक, गैर कानूनी इक़दामात में मुलव्विस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उमैर, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद समनाबाद में कायम सेंटर में बेनज़ीर इनकम स्वीट प्रोग्राम की चौथी समाही किस्त की असूली के लिए आई खवातीन परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से सेंटर्स में इंतजामात न होने के बराबर हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समनाबाद में कायम सेंटर्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चौथी समाही किस्त की असूली के लिए आई खवातीन परेशान। इंतजामिया की जानिब से सेंटर्स में इंतजामात न होने के बराबर हैं। इस हवाले से बात करेंगे, मरियम रजा से वहां मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सहमाई रकम जो है उसकी किस्त जारी कर दी गई है, लेकिन खवातीन उस रकम की असूली के लिए जो है यहाँ पर धक्के खाती हुई नजर आ रही हैं। खवातीन का कहना है कि सुबह 5 बजे से जो है यहाँ पे मौजूद हैं और ताहाल अभी तक अंदर जाने का जो है कोई भी सिलसिला नहीं बन सका, जिसकी वजह से कई खवातीन जो है यहाँ पे बेहोश होती हुई नजर आती हैं। तो उसके सबसे ज्यादा यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो तो रखे गए, यहाँ पे एहलकार भी मौजूद है, लेकिन वो अपनी गप्पे हाँकने में जो है वो मसरूफ नजर आते हैं। कभी किसी कोने में तो कभी किसी कोने में, जिनके अंदर न सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि उसके साथ खवातीन जो है एहलकार वो भी उनके साथ मौजूद होती हैं। और यहाँ पे खवातीन को जो है वो धक्के भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पे लाइन जो है वो भी नहीं बनाई जा रही। इस वक्त हमारे साथ खवातीन भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कब से मौजूद है? 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ। अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ਜਿਹੜੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। यहाँ पे फिर क्या इंतजाम है, अंदर किस तरह जाने देते हैं? ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਛਪੈਣਾ ਵੀ कौन करता है? ਛਪੈਣਾ ਕਰਦੀਆਂ। बिल्कुल, यहाँ पे जो खवातीन एहलकार है उनकी जानिब से यहाँ पे खवातीन का बताया जा रहा है कि उनके बाल जो है वो खींचे जाते हैं। हमारे साथ और भी बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं। आंटी जी, मुझे बताइएगा कब से खड़ी है यहाँ पे? मैं बेटा सुबह दी आई हूं, मैं दिल दी मरीज है, मैं 4 बारी उत्थों पिछे हट के उत्थे हुण बाह के साह लैके आई हां। मेरा हाल पसीने पसीने, जुत्ती दा हाल देख लो। अंदर क्यों नहीं जाने देते? और धक्का दिंदे फिर पिछे, धक्का दिंदे फिर पिछे। मैं अगे उत्थे गिरी हां दरवाजे च, वो दरवाजा खोलिया, औरतां ने ऐसा जबरदस्त धक्का दित्ता मैं नीचे गिर गई हां और स्कीन चद्दर वाली ने मैंने उठाया वा। यहाँ पे खवातीन का कहना है कि धक्कम देर जो है वो दी जा रही है। इस वक्त और भी खवातीन मौजूद है। मुझे बताएगा 6 ਵਜੇ ਦੇ अंदर क्यों नहीं जान दे रहे? ਅੰਦਰ ਬੁੱਝੀਆਂ ਜੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ का ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ किस तरह कोई किस तरह। खवातीन जो है यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे बच्चे जो है वो भी मौजूद हैं और भी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी जी, मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का शिकार है यहाँ पर आप इस वक्त? जी हाँ जी, सुबह दे आन के बैठे, सुबह 7 बजे दे आन के, कभी धुप है कभी छां दे, ना छां ना पानी इत्थे। जी ना, बिल्कुल पानी है ना कोई इंतजाम किया गया। हमारे साथ और भी खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कब से यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चे आपके छोटे के बराबर है। मरियम हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
बात कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो बवाना में भी प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम का अमल जारी है। बताएं आपको कार डीलर्स की जानिब से महकमा एक्साइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गाड़ी की खरीदारी और फरोख्त के बाद ट्रांसफ़र और स्मार्ट कार्ड के हवाले से कार डीलर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, कार डीलर्स जो हैं उनको एक्साइज के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी हो या फिर स्मार्ट कार्ड का मसला हो, इसके अलावा नंबर प्लेट्स जो हैं उनके मसाइल की वजह से जो कार डीलर्स हैं उनके कारोबार पर शदीद असरात जो हैं वो मुरतब हो रहे हैं। और क्या इसके अलावा मुश्किलात हैं एक्साइज के हवाले से, काजी फ़खर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी पीर साहब, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं एक्साइज के हवाले से कार डीलर्स एसोसिएशन? जी अस्सलाम वालेकुम भाई। बात ये है जी कि सबसे पहले हमें जो मेन मसला आ रहा है ना जी, इसमें ये है कि गाड़ी ट्रांसफ़र कराने के लिए हमें बड़ी मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर शोरूम वालों को। सबसे पहले बायोमेट्रिक का मसला ये आ रहा है कि जो बंदा सेल आउट करके चला जाता है वो मतलब बाद में हमारे लिए बड़े मसले का बायस बन जाता है। ख़रीदार की पहले बायोमेट्रिक होती है और सेल आउट की बाद में, ये उल्टा साहब है। जबकि ख़रीदार जो है वो सेल आउट जो है पेमेंट लेके घर चला जाता है और ख़रीदार जो है फिर उसके पीछे पीछे यार हमें बायोमेट्रिक दो। तो मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि दोनों की मतलब सेल आउट की बायोमेट्रिक हो जाए और ख़रीदार की रहने दें। जब हम लोग शोरूम वाले जो हजरात हैं वो गाड़ी सेल करें और उसके बाद वो जिसको भी देंगे हमारी कमिटमेंट होगी कि हम उसको बायोमेट्रिक ले मतलब देने के पाबंद होंगे या उसके नाम गाड़ी करवाने के ज़िम्मेदार हैं। दूसरा, गाड़ी के कागजात चेक करते हैं हम, उसमें ये मसला बन जाता है कि हम 2-2 घंटे जाके एक्साइज दफ्तर में तंग होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अलहदा डेस्क बनाए। गाड़ी के ट्रांसफर और स्मार्ट कार्ड के हवाले से भी मसाइल का सामना है। फजीला में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल FIA राजा परवेज अख्तर ने फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने फेस्को मुलाजिम को कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म दिया। मुजरिम के खिलाफ दौरान मुलाजमत फ्रॉड और दीगर इल्जामात थे। स्पेशल जज राजा परवेज अख्तर ने फ्रॉड केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम असलम को 15 साल कैद, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म। मुजरिम के खिलाफ दौरान मुलाजमत फ्रॉड और दीगर इल्जामात थे। FIA ने गुज़िश्ता साल मुजरिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिम को फ्रॉड और दीगर दिफात के तहत सजा सुनाई गई। यहाँ आपको बताएं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मुल्क भर में स्विफ्ट सेंटर्स कायम करने का फैसला। स्विफ्ट सेंटर्स में तलबा को ऑनलाइन दाखिला की मालूमात, यूनिवर्सिटी की सर्विसेज बारे सहूलियात फराहम की जाएंगी। स्विफ्ट सेंटर्स तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी के डिजिटल सहूलत सेंटर के तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। बताइएगा जहांगीर। यूनिवर्सिटी की तरफ से तालीम को आम करने के लिए और दाखिला बढ़ाने के लिए मुल्क भर में स्विफ्ट सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है, जो कि इलाकाई सतह पर होंगे, क्योंकि हर रीजन में सिर्फ एक रीजनल कैंपस मौजूद है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको वो दूर दराज पढ़ने के बाद वो मालूमात हासिल नहीं कर सकते। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्विफ्ट सेंटर में जारी और नए तलबा के लिए ऑनलाइन दाखिलों की सर्विसेज फराहम की जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तमाम मालूमात और सर्विसेज बारे वहाँ पर सहूलत सेंटर मौजूद होगा और इस सेंटर को कायम करने के लिए यूनिवर्सिटी ने दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। कोई भी शहरी जो है वो स्विफ्ट सेंटर कायम करने के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकता है, जिसके लिए उसके पास कुछ रिक्वायरमेंट लिखी गई हैं, फोटोकॉपी। स्विफ्ट सेंटर तालीम के फरोग के लिए काम करेगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर। ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम की आमद, अमन और अमान के क़याम के लिए अमन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने नए मेंबरान को खुशामदीद कहा। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर ज़िला अमन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और नए शामिल होने वाले मेंबरान को इसमें शामिल किया गया है और इस इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर झंग और DPO झंग ने की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। खुद सब ये बताइएगा, मेंबरान का किरदार अब बहुत ही अहम है और आने वाले दिन जो हैं वो झंग के हवाले से बहुत अहम है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि आज हमने एक नई अमन कमेटी बनाई है और उसको दोबारा से हमने इसको रीऑर्गेनाइज़ किया है और अमन कमेटी का बड़ा रोल है अमन के लिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे मुहर्रम आ रहा है और बाकी सारे जितने भी इवेंट्स आने हैं उसके लिए सारे मसालिक का, सब दोस्तों का, सब मुकातबे फ़िक्र के दोस्तों से रिलेटेड और बाकी हमारे जो हैं जितनी भी एसोसिएशंस हैं, हमारे जैसे प्रेसिडेंट बार साहब हैं, हम बार हैं, हमारी अंजुमन ताजरान है, प्रेस है, सबका बड़ा अहम रोल है शहर के अमन के लिए। तो हमने ये पूरा गुलदस्ता जो है आज सजाया है डिस्ट्रिक्ट झंग में
تاکہ ہم اپنے شہر کے امن کو، اپنی امن کی فضا کو اور بہتر کر سکیں۔ جتنا ہی کردار ہے امن کمیٹی کا، پولیس کا کردار اس سے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈی آئی سی کے ممبران ہیں، ہم نے یہ جتنے پیس کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کی پراپر اسکروٹنی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے یہ ایفیکٹو ہیں۔ آگے خاص طور پہ عید آ رہی ہے، اس کے بعد محرم الحرام ہے، پھر سفر ہے، پھر عید میلاد النبی۔ شکریہ رمضان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سال کا سب سے بڑا دن، فیصل آباد میں سورج آگ برسانے لگا۔ سورج کی تیکھی کرنوں سے شہری نڈال، درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ارسلان دورانی۔ ارسلان بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، فیصل آباد میں سورج اس وقت آگ برسا رہا ہے اور درجہ حرارت جو ہے وہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو رہا ہے، جس سے گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی جو سورج ہے وہ آگ ہی برسائے گا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے سر پر کپڑے کا استعمال کریں اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال جو ہے وہ بھی یقینی بنایا تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس سے بچا جا سکے۔ اس وقت فیصل آباد کی جو ہوائیں ہیں وہ ساکن ہیں اور درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہے، تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ محکمہ موسمیات اور ماہر جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، اور گھروں سے غیر ضروری جو سفر ہے ان کے لیے نہ نکلے اور خود کو ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سال کا سب سے بڑا دن ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کیا جا رہا ہے۔ ارسلان بتا رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ، جھنگ میں PYO کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں سانحہ یونان اور کلر کہار میں شہید ہونے والے پاکستانیوں کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ شرکاء نے بے نظیر بھٹو شہید کی ملکی خدمات پر روشنی ڈالی، خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس بتائیے گا۔ بالکل محترمہ، بے نظیر بھٹو شہید کی آج جو ہے وہ سالگرہ کے حوالے سے پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ضلعی، سٹی اور تحصیل صدر کے عہدیداروں کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہے وہ پاکستان یوتھ آرگنائزیشن کے سینئر رہنما جو ہیں وہ حاجی خان پٹھان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، آج جو ہے کارکنان کا جذبہ جو ہے وہ کس حد تک ہے، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے بے نظیر بھٹو شہید؟ سب سے پہلے تو سٹی 41 آپ کا شکریہ۔ آج کے دن میں جتنے بھی جیالیاں اور طالب علم ہیں اور ہماری یوتھ ہے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ کی جو سالگرہ ہے اس کے حوالے سے۔ آج چونکہ پروگرام بڑا جوشیلا تھا لیکن اس کو ہم نے تھوڑا شارٹ کٹ کیا، چونکہ ہمارے سینٹرل پنجاب کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے ایک میسیج آیا، جو کشتی میں سوار تھے کافی پاکستانی، وہ اس کشتی کے اندر ڈوبے، یونان جو کہ جا رہے تھے، اور اس کے علاوہ ایک بس حادثہ ہوا ہے ہمارے جھنگ سے ہی، وہ بس تھی، اس میں بھی 30 سے زیادہ مسافروں کی جو ہے شہادت ہوئی ہے اور زخمی بھی ہیں کافی، تو اس حوالے سے ہم نے پروگرام کو بڑھانا آج شارٹ کٹ کیا، اور میں آج کے دن کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلعی تنظیم کی جانب سے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے تقریبات کا اہتمام۔ تقریبات ضلعی سیکریٹریٹ سمندری تاندیاں والا جڑا والا میں سجائی گئیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمیر عصمت سے، بتائیے گا۔ جی سابق وزیر اعظم اور سابق چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کی 70ویں سالگرہ کی مناسبت سے ضلعی تنظیم کی جانب سے مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلعی صدر چودھری محمد اعجاز کی رہائش گاہ پر بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندری میں تانتیاں والا اور اس کے ساتھ جڑا والا میں ضلعی جنرل سیکرٹری رائے شاہ جہاں گھر کی جانب سے بھی بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں، اور ان تقریبات میں محمد اعجاز چودھری، رائے شاہ جہاں کھل سمیت دیگر جو مقامی رہنما ہے انہوں نے شرکت کی، جبکہ اس کے ساتھ عمیر عصمت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔